बोलिए बाल स्वरूप घनश्याम महाराज की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। इष्ट देव परम कृपाळु परमात्मा भगवान श्री स्वामी नारायण, गुरुदेव जोगी स्वामी महाराज, गुरुवर्य सद्गुरु श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी, कथा प्रेमी बन्ने संतो पूज्य शास्त्री ब्रजवल्लभदासजी स्वामी अने पूज्य निर्लेप स्वामी बन्ने संतो राजकोटथी स्पेशियल तमने आशीर्वाद आपवा माटे पधार्या छे। एवा बन्ने संतो, सर्वे संगीत वृंद, यजमान परिवार, सर्वे हीरपरा परिवार अने एमना आमंत्रण ने मान आपीने पधारेला सर्वे वाला वाला कथा प्रेमी भक्तों ने भावथी जय स्वामीनारायण। केम छो बधाई? मजामां छो? सवारनुं अधूरुं काम पूरुं थई गयुं के? वहाला भक्तजनों, चारेय पुण्य मुक्त आत्मानी स्मृति में सुंदर मजानी चारे रहेली आ 5 दिनात्मक सत्संगी जीवन कथाना चतुर्थ दिवसना द्वितीय सत्रनी अंदर प्रवेश करता पहला वाला भक्तजनों, भगवानना दिव्य नीलकंठ चरित्रनी कथानु श्रवण करता था। सुंदर मजानी दिव्य कथा, भगवानना आ नीलकंठ चरित्रनी कथा, ए कथा ने जो अंतर में धारीए तो शांति तो अर्पे, पण भगवाने जे आपणा माटे कर्युं छे एने जो विचारीए तो आपणे जे करीए छीए ए भगवान तरफना रस्तामां डबल श्रद्धा थई जशे। जेटलुं आपणे कई धार्मिक कार्य करीए छे ए बधामां श्रद्धा डबल थई जाय। एवा महाप्रभुना चरित्र छे जेने सेज पण जरूर नथी आटલું दुख सहन करवानी। एमणे केटलाय दिवसोना उपवासो सहन कर्या छे, घोर तपस्याओ करी छे। उल्लाश्रमनी अंदर महाप्रभु नीलकंठ पधार्या छे। त्यां 4 मास सुधी नीलकंठ प्रभुए ऊर्ध्व बाहु करी एक पगे उभा रही अने घोर तपश्चर्या करी छे। रोज ने माटे प्रतिदिन एक दिवस में 3 वखत गंडकी नदी नी अंदर स्नान करवा माटे जाय छे। अन्न मळे तो फळाहार करे, नहीतर उपवास करे छे, क्यारेक तो वायु भक्षण करीने रहे छे। आम करता करता 4 मास सुधी अने हिमालय में एक उल्लाश्रम ज्यां आव्युं छे ने त्यां शियाळाना 4 मास सुधी तो हिमवर्षा थाय छे। अने आ हिम वर्षानी वच्चे फूल पवन होय अने एमां ऊभा रही अने तपश्चर्या करवी ए केटલું કઠણ છે। કેટલા ફૂલાશ્રમની યાત્રા કરવા ગયા છે? ઊંચો હાથ કરો બરાબર। ફૂલાશ્રમની યાત્રા બસ 6 હરિભક્તો છે, બધા યજમાન પરિવાર છે। एक बे अमारे कांतिभाई गया छे, त्यां 1.5 किलोमीटर चालीने जवुं पड़े, त्यां सुधी गाडीनी व्यवस्था छे। पोखराथी जोमसोम ने जोमसोमथी मुक्तिनाथ जवाय अने मुक्तिनाथथी पछी थोडुं चालीने जवानुं छे। त्यां गंडकी नदी चक्राकारे वहे छे। 108 गौमुख छे अने एमांथी धाराओ पड़े छे अने पछी एमां स्नान करवानुं होय। बराबर मुक्तिनाथ भगवाननुं जे मंदिर छे एनी सामे 2 कुंड छे। आमां मुक्त स्वामी ने बराबर याद हशे, हमणां ज अमारे ब्रजवल्लभ स्वामी मुक्त स्वामी ने मोटो एक यात्रा संघ लईने मुक्तिनाथनी यात्रा करवा माटे गयेला अने पछी त्यां स्नान कर्युं हतुं। बहु ठंडी होय, बहु ठंडी। एक तो बाहेर ठंडी होय अने पाणी होय ने सीधुं बरफनुं ओगळीने त्यां कुंडमां आवे छे।
108 ધારામાં સ્નાન કરવાનું. ભગવાન વિષ્ણુની વચ્ચે મૂર્તિ છે એટલે મંદિર અંદર આવી જાય અને પ્રદક્ષિણા કરવાની. 2 કુંડમાં સ્નાન કરવાનું. પહેલા કુંડમાં ડૂબકી મારવાની, પછી નીકળીને બીજા કુંડમાં ડૂબકી મારવાની અને ફરી પાછી ચક્રાકારે ગંદકી છે એમાં પાછું સ્નાન કરવા જવાનું. બહુ શ્રદ્ધાવાળા હોય ને, બહુ શ્રદ્ધાવાળા તો 5 પ્રદક્ષિણા તો માંડ થાય, અને એથી વિશેષ શ્રદ્ધાવાળા હોય તો 11 થાય. એનાથી ઉપર તો લગભગ કોઈ ના કરે, નહીતર તો એને પછી કોથરામાં ભરવા પડે. હો શરીર થીજી જાય, બેભાન થઈ જવાય, એટલું બધું ઠંડુ પાણી હોય. તો ત્યાં શિયાળામાં રહેવાય કેમ, ખાલી કલ્પના કરો. ઉનાળામાં જાવ ત્યારે આવી પરિસ્થિતિ થાય, અને એ સ્થિતિમાં નીલકંઠ મહાપ્રભુએ 4 માસ સુધી એક પગે ઊભા રહી સૂર્યનારાયણ દેવની સ્તુતિ કરી છે. અને ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. આ જે ગાયત્રી મંત્ર છે ને, એ ગાયત્રી મંત્રનો પ્રભુએ પાઠ કર્યો છે. સૂર્યનારાયણ દેવ બહુ રાજી થયા છે, સાક્ષાત પધાર્યા છે. અને પછી નીલકંઠ પ્રભુએ વરદાન માંગ્યું છે. સૂર્યનારાયણ દેવે તો ના પાડી દીધી હતી વરદાન દેવાની. મહારાજ તમે તો સર્વ કરતા હરતા છો, તમારી શક્તિ દ્વારા તો અમે કાર્ય કરીએ છીએ, અને અમારી પાસેથી વરદાન માગવાનું કારણ તો કે અમે પૃથ્વીલોક ઉપર પધાર્યા છે, નર નાટક કરીએ છીએ, તો રાજી થઈને વરદાન આપો. પછી સૂર્યનારાયણ દેવે વરદાન આપ્યું છે. મહારાજ કહે છે અમારું બ્રહ્મચર્ય અખંડ રહે, અમારા ધર્મ નિયમ ટકી રહે એવું તમે વરદાન આપો. અને ત્યાર પછી નીલકંઠ પ્રભુએ ત્યાંથી વિદાય લીધી છે. ત્યાંથી ચાલતા ચાલતા નેપાળ પ્રદેશની હિમમાળાઓને વટાવતા જાય છે. એવી હિમ શિખરો છે જે યાત્રા કરવા ગયા છે એણે તો જોયું છે. આપણે જઈએ ને બસમાં બેહીને, એક વખત બસમાં બેહીને ગયા હોય ને, એમ કે બીજી વાર ના જવાય હો, બસ ક્યાંક ખાઈમાં પડી જાય તો. હું કે એક વખત ગયા હોય એમ કે બસમાં બેહીને, પણ બીજી વખત તો ના જ જવાય નેપાળમાં. આવું કઠણ છે. આમ ઉપરથી જુઓ તો 1 કિલોમીટર સુધી અંદર ઊંડી ગંડકી નદીની એ હિમ શિખરો દેખાય, ભેખડો દેખાય હો. અને એટલા ઊંચા ઊંચા પહાડો. નીલકંઠ પ્રભુ એ ઉઘાડા પગે, ઉઘાડા શરીરે, કોઈ પણ વસ્તુ હાથમાં છે નહીં, કોઈ રક્ષક છે નહીં. અને ન્યા કાંઈ ત્યારે રસ્તા તો હતા નહીં, વનમાંથી જ નીકળવાનું હતું, આટપોટ આવે આવી રીતે જ નીકળવાનું. અને એમાં નીલકંઠ પ્રભુ જ્યાં જ્યાં ખૂણે ખાંચકે, કોઈ આશ્રમોમાં, કોઈ પહાડો ઉપર જેટલા ઋષિ મુનિઓ તપશ્ચર્યાઓ કરતા હતા, એ બધાને એક એકને ગોતી ગોતી એને મળ્યા છે, અને એ બધાનું કલ્યાણ કરતા ગયા છે. 2 વખત તો દુર્વાસા ઋષિના મોટા મોટા શિષ્ય મંડળો, 500 સાધુના શિષ્ય મંડળો મળ્યા છે, અને બધાનું કલ્યાણ કર્યું છે. વર્તમાન કેવી રીતે ધરાવતા ખબર? પાણીની પેલી તુંબડી હોય ને, એ તુંબડી ભરીને મગાવે, પછી આમ છાપકું ભરે, અને બધાય સાધુ 500 સાધુ બેઠા હોય ને, બધાને ઉપર છાટે, અને કે હાલો તમને વર્તમાન થઈ ગયા, દીક્ષા અપાઈ ગઈ, તમે હવે અમારા આશ્રિત, અમારા નામનું ભજન કરો, આ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરજો, ને અંતે તમે સત્સંગમાં જન્મ ધારણ કરશો ને અક્ષરધામને પામશો. આ રીતે મહારાજે 2 વખત તો 500 દુર્વાસા ઋષિના સાધુ હતા, શિષ્યો હતા, હજારો વર્ષ થયા તપશ્ચર્યા કરતા હતા, એ બધાનું કલ્યાણ કર્યું છે. આવા અનેક જીવાત્માઓ જે જે ત્યાં તપ કરતા હતા એ બધાને મળ્યા છે. આગળ ચાલતા એક મોહનદાસ નામનો સાધુ મળ્યો છે, અને મહારાજની મૂર્તિને જોતા અતિશય હેત થઈ ગયો. એટલે મહારાજને કે મહારાજ મને તમારી સાથે જ રાખો, મારે તમારી સાથે જ રહેવું છે. મહારાજ કે અમને કોઈનો સંગ વનમાં જોતો નથી. તો કે ના ના મહારાજ, ગમે એમ થાય હું તો તમારી પાછળ રહીશ. એક વખત વળી નીલકંઠ મહાપ્રભુ છાનામાના છુપે રસ્તેથી આગળ નીકળી ગયા, તો મોહનદાસ કે ગયા તો આમ જ હોય એમ કરીને દોડ્યા. 2-3 દિવસ સુધી દોડ્યા, તો નીલકંઠ પ્રભુ પાછા અંબાઈ ગયા, અને પછી નીલકંઠ પ્રભુનો પીછો મૂક્યો નહીં, ભેગા ને ભેગા. પછી આગળ જતા જતા એક મોટા મોટા પથરાવાળી નદી આવી છે,
અને નીલકંઠ પ્રભુની સાથે રહેતા નીલકંઠ પ્રભુની એક નાની તુંબડી હતી. એ તુંબડી આ મોહનદાસ નામના સાધુ જોઈ ગયા તો એમાં એને હેત બંધાઈ ગયું. વાહ, આ વર્ણિરાજ પાસે તુંબડી બહુ સરસ છે. મને જો એ તુંબડી આપે ને તો હું રાજી રાજી થઈ જાઉં. અને આ લોકના સામાન્ય જીવનું આવું જ છે. નાની નાની સામાન્ય વસ્તુમાં એનો જીવ ચોંટી જાય છે. નહીતર ભગવાનની પાસે ખરેખર તો એને કલ્યાણ લેવાનું હતું. એની જગ્યાએ તુંબડીના સંકલ્પ કરવા માંડ્યા. દિવ્ય પુરુષ લાગ્યા હતા, ઓળખાતા, છતાંય પણ એનું જીવ પેલી તુંબડીમાં ચોંટી ગયું. અને મહારાજ બરાબર એ પથરાવાળી નદી હતી એમાંથી પસાર થવાનું હતું, સામે કિનારે જવાનું હતું. પથરામાં શેવાળ જામી ગયેલો એટલે મોહનદાસ આગળ હાલ્યા જાય છે, નીલકંઠ પ્રભુ પાછળ હાલ્યા જાય છે. અને થોડાક 2 ડગલા હાલીને વળી પાછળ જોઈને કે મોહનદાસ, અરે ઓ વર્ણિરાજ, वो तुमड़ी का अच्छी तरह से ध्यान रखना, आप गिर मत जाना और गिर जाओ तब भी वो तुमड़ी मत टूटनी चाहिए. આમ કહેતા જાય અને આગળ આગળ હાલ્યા જાય. વળી થોડાક આગળ જતા પાછા કહે છે, અરે તુંબડી ના તૂટે જોજો. થોડાક હાલ્યા મહારાજ કે આને તુંબડીમાં હેત બંધાઈ ગયું છે, મારો ભક્ત જેમાં બંધાય એ વસ્તુ તો મારે ના જોઈએ. એમ કરીને થોડા આગળ હાલીને જે પાણો બહાર દેખાતો હતો ને એમાં તુંબડી પચાડી તોડી નાખી. અને આની આંખો કોડી થઈ ગઈ. અરે ઓ નીલકંઠ, નીલકંઠ ક્યાં કર રહે હો? નીલકંઠ પ્રભુએ ત્યાં ને ત્યાં તુંબડી તોડી નાખી છે. ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા, સંકલ્પ કરતા જાય છે, કહેતા જાય છે, તુંબડી મને દીધી હોત તો સારું હતું, મને બહુ ગમતી હતી. મહારાજ કે તને તો મારી મૂર્તિ દેવાની છે, આ તુંબડીમાં બંધાવા નહીં દઉં. એમ કરતા કરતા સામે મોટો પર્વત આવ્યો છે એટલે પર્વત ચડવા લાગ્યા. કેટલી મહેનતથી, મહા મહેનતે પર્વત ચડ્યા. અને ઉપર ચડ્યા ત્યાં વાહે વાહે બીજા 4-5 બાવાઓ ચડ્યા છે. બહેનું એવું કે ઉપર ચડ્યા, ભૂખ બહુ લાગી, શરીર થાકી ગયા એટલે બેસી ગયા નીલકંઠ પ્રભુ. તો ઉપર એક સરસ મજાનું ચમકદાર ફ્રૂટનું વૃક્ષ જોયું છે. અને એ વૃક્ષમાં ઝેરીલા ફળો થાય, બહુ ઝેરી ફળ. એટલે મોહનદાસને નીલકંઠ પ્રભુએ કીધું કે મોહનદાસ, उसमें से फल है ना वो चाहिए मुझे, ठाकुर जी को थाળ ધરાને કા. એટલે મોહનદાસ ગયો, ત્યાં જઈ પેલા સરસ મજાના ફળ હતા એમાંથી 4-5 તોડીને લઈ આવ્યો. નીલકંઠ વર્ણીને આપ્યા. નીલકંઠ વર્ણીએ શાલિગ્રામ ભગવાનને ધરાવ્યા. શાલિગ્રામ ભગવાનને ધરાવી અને પોતે આરોગવા માંડ્યા. વળી ઓલો મોહનદાસ ઊભો થઈને ઈ ગયો, ન્યા જઈને પોતે તોડ્યું અને પોતે ખાવા જાય તો નીલકંઠ પ્રભુ કે, અરે મોહનદાસ રૂકો રૂકો, वो फल आप मत खाना, वो तो जहरीला फल. એટલે તરત મૂકી દીધું. મહારાજના વચનમાં વિશ્વાસ. પણ પેલા 4-5 બાવા આવ્યા હતા ને, એને નીલકંઠ પ્રભુને આ ફળ ખાતા જોયા એટલે ઓલા કે ફળ મીઠા લાગે છે, જો આ બ્રહ્મચારી બેઠો બેઠો ખાય છે. એટલે એ ચારેય ગયા હો. ચારેય બાજુથી માંડ્યા ફળ તોડવા. ફળ તોડવા માંડ્યા એટલે પેલો મોહનદાસ કે વો ફળ મત ખાના, વો ફળ તો ઝેરીલા ફળ है. એટલે ઓલા ચારેય બાવા કે वो महात्मा खा रहे ना, वो तो भगवान है, महापुरुष है, तो हम क्या छोटे लगते हैं आपको, हम भी तो महापुरुष है, हम भी खाएंगे. એમ કરીને ચારેય જણાએ એ ફળ ખાધા અને ત્યાં ને ત્યાં પછી મૃત્યુ પામ્યા છે. વસ્તુ યાદ રાખજો વાલા ભક્તજનો, જેટલો ભગવાનના વચનમાં વિશ્વાસ છે એટલું જ સુખ છે. જ્યાં જ્યાં ભગવાને આપણને આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞાને આપણે ચૂક્યા છીએ ત્યાં જરૂર સમજજો આપણા જીવનમાં દુઃખ આવશે, આવશે ને આવશે. આપણા હિતને અર્થે તો પ્રભુએ આટલા દુઃખો સહન કર્યા છે અને આવી સરસ મજાની શિક્ષાપત્રી આપણને આપી છે અને આપણને સુખી કરવા માટે જ આપી છે. આ બ્રહ્માંડમાં ક્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવ્યા ત્યારે શાસ્ત્રો ઓછા હતા? 18 પુરાણો ભગવાન વેદ વ્યાસજીએ રહી જતા. વેદો હતા, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા હતી, ભાગવત જેવા મહાન ગ્રંથો હતા.
બીજા અનેક શાસ્ત્રો હતા, છતાંય પણ નીલકંઠ પ્રભુએ આપણને સુંદર મજાની શિક્ષાપત્રી આપી, વચનામૃત જેવા ગ્રંથો આપ્યા અને આપણને આજ્ઞા કરી કે ભક્તો આ જ પ્રમાણે તમે રહેજો અને આ પ્રમાણે રહેશો તો ક્યારેય તમારા જીવનમાં દુઃખ નહીં આવે અને અંતે જાતા ચારેય પુરુષાર્થની સિદ્ધિને પામી જશો. મોક્ષ પણ એમાં આવી ગયો. હો, આ ભગવાનની કરુણા છે. ત્યાંથી આગળ ચાલતા ચાલતા નેપાળના પર્વતો ઓળંગતા ગોપાળ યોગીનો યોગ થયો છે. સુવ્રત મુનિ કહે છે, હે પ્રતાપસિંહ રાજન, મુક્તનાથાર ગમર્ત પ્રાપ્તે શ્રેય વનમ હરે હે વસંતસ્ત તત્રાસ્ય કાલ સંવત્સરેરો ત્યાગ યાદ. મુક્તિનાથથી નીકળી માર્ગમાં નિવાસ કરતા રડતા ઘોર જંગલમાં પ્રવેશ કરતા 1 વર્ષ વ્યતીત થઈ ગયું અને ત્યારે નેપાળની ભૂમિ પર વરણીરાજનું વિચરણ કરતા કરતા એક સુંદર મજાનો વિશાળ મોટો વડલો દૂરથી દેખાણો અને મોટા વડલાની નીચે એક તપસ્વી યોગી ધ્યાનની અંદર એક લીન થઈને બિરાજમાન છે. આ તરફ નીલકંઠ પ્રભુ આવ્યા છે અને ગોપાળ યોગીના મનમાં થવા લાગ્યું કે કોઈ મહાપુરુષનું આગમન થતું હોય એવું લાગે છે. જ્યાં જોયું ત્યાં અંતરદ્રષ્ટિ કરી સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ પધારે છે. આ બાજુ યોગી વર્યએ યોગ ધ્યાન તોડી અને નીલકંઠ પ્રભુનું સ્વાગત કરવા માટે સામે ચાલ્યા છે. આ બાજુ વરણીરાજે ત્યાં ફરતી બાજુ વડની પરિતરફ ચારેય બાજુ મોટી વાડ હતી અને એક બાજુ રસ્તો હતો. એ રસ્તેથી પ્રવેશ જ્યાં કર્યો ને ત્યાં ગોપાળ યોગીના સામે દર્શન થયા. જાણે વર્ષોની તરસથી ભૂકો માણસ દોડે ને એમ બંને પરસ્પર દોડીને ભેટી પડ્યા છે. નીલકંઠ પ્રભુને પણ આજે આનંદ સમાતો નથી અને ગોપાળ યોગીના હૃદયની અંદર પણ આજે આનંદ સમાતો નથી. સુંદર મજાની મોટી જટા વાળેલી છે, એકદમ પતલું શરીર છે. આવા ગોપાળ યોગી એને ભગવાન નીલકંઠનો યોગ થયો. નીલકંઠ પ્રભુને ગોપાળ યોગીનો યોગ થયો છે. બંને બહુ આનંદિત થયા છે. ત્યાં વડના વૃક્ષની નીચે જઈ બંને થોડી વાર સુધી જ્ઞાન ચર્ચાઓ કરી છે. ખબર સમાચાર પૂછ્યા છે અને એ મધુર મિલનનું દ્રશ્ય એટલું અદ્ભુત હતું, જેની આંખો એ વળગે એની આંખોમાંથી ક્યારેય એ દ્રશ્ય છૂટે નહીં, કારણ કે બંનેને પરસ્પર ગુરુ ભાવ થયો છે. ભગવાન નીલકંઠ કહે છે મારે અમને ગુરુ કરીને અહીંયા રહેવું છે અને ગોપાળ યોગી કહે છે કે મારે નીલકંઠને ગુરુ કરવા છે. આવો સુંદર મજાનો બંનેનો ભાવ છે. બંને ત્યાં બેઠા છે, ચર્ચાઓ થઈ છે. નીલકંઠ પ્રભુએ કહે છે કે ગોપાળ યોગી, આપે અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કર્યો છે. આપ અનેક પ્રકારની યોગ કળાઓને જાણો છો, તો કૃપા કરીને મને યોગ કળા શીખવાડો. નીલકંઠ પ્રભુને ગોપાળ યોગી કરે, નીલકંઠ પ્રભુ, તમે તો યોગ કળાના સ્વામી છો, બધી કળાઓ તમારાથી જ પ્રગટ થાય છે, તો હું તમને કઈ રીતે શીખવાડી શકું? છતાંય પણ ખૂબ આગ્રહ કર્યો એટલે ગોપાળ યોગીએ કેવા વિનમ્ર ભાવથી કહ્યું છે. ગોપાલ યોગી કહે છે કે હે નીલકંઠ પ્રભુ, હું તમને યોગ કળાઓ તો શીખવું, પરંતુ એ યોગ કળા શીખવતા જો મારી કોઈ ભૂલ રહે તો કૃપા કરીને તમે મને સામે કહેજો. પ્રેમ સે બોલો હરે હરે. વાત સમજવા જેવી છે. ગુરુ ભાવ હોવા છતાં પણ નિર્માની ભાવ કેટલો છે કે મારી કંઈ ભૂલ થાય તો તમે સામે મને શીખવાડજો. બહુ મોટી વાત છે. અને નીલકંઠ પ્રભુ ધીરે ધીરે કરતા ગોપાળ યોગીની પાસેથી યોગ કળાઓ શીખવા લાગ્યા છે. સર્વપ્રથમ હઠ યોગ શીખવાડ્યો છે. હઠ યોગ શીખી લીધો એટલે નેતિ, હસ્તી, કંજરી, નવલિકા, સંઘ, પ્રક્ષાલન, ધોતી, ત્રાટક ઇત્યાદિ સર્વે યોગ કળાઓ નીલકંઠ પ્રભુને શીખવાડી દીધી.
જોત જોતામાં તો નીલકંઠ પ્રભુ બધી યોગ કળાઓ શીખી ગયા અને હવે તો પ્રભુને ધ્યાનના યોગ શીખવાડવા લાગ્યા છે. સર્વપ્રથમ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ, આ બધાય નવે નવ અષ્ટાંગ યોગની બધી ક્રિયાઓ પણ નીલકંઠ પ્રભુ ટૂંક સમયમાં શીખી ગયા. જે કળાને એક એક વર્ષ સુધી શીખતા સમય લાગે, કોઈમાં તો કેટલા કેટલા વર્ષો વીતી જાય, એવી જે યોગની આ દુર્લભ જે કળાઓ છે એ નીલકંઠ પ્રભુએ કેવળ ટૂંકા સમયની અંદર શીખી લીધી. અને પાછી જે ક્રિયાઓ શીખી માત્ર એક વખત જ શીખે. બહુ સરસ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ચોપાઈ લખી છે. એક વાર સાંભળે છે જે હરે, શીખી કરી દેખાડે છે તે હરે. વળી શીખ્યા છે પ્રથમ પેલે રે, તે પણ કરી દેખાડે છે છેલ્લે રે. માત્ર ને માત્ર એક વખત એક કળા શીખે અને એક જ વખત શીખીને તરતો તરત બીજી જ વખતમાં નીલકંઠ પ્રભુ એ કળા કરીને ગુરુને બતાવી દે છે. અને તમે બધા સ્કૂલમાં ભણવા ગયા છો ને, આપણું શિક્ષણ તો બહુ સહેલું છે ને. એકને એક ક્લાસ 3 વખત લે, એકનો એક દાખલો 3 વખત ભણાવે, છતાંય અહીંયા આવે તો પાછા આપણે કેવા સરસ હોય એવા ને એવા. નીલકંઠ પ્રભુની તીવ્ર શ્રદ્ધા છે. એક જ વખત એક કળા શીખે છે અને તરતો તરત સામે ગુરુને કરી બતાવે છે. એક વાર સાંભળે છે જે હરે, શીખી કરી દેખાડે છે તે હરે. એક વાર સાંભળે છે જે હરે, શીખી કરી દેખાડે છે તે હરે. વળી શીખ્યા છે પ્રથમ પેલે રે, તે પણ કરી દેખાડે છે છેલ્લે રે. વળી શીખ્યા છે પ્રથમ પેલે રે, તે પણ કરી દેખાડે છે છેલ્લે રે. વિશેષતા પાછી એ છે કે આજે શીખા છે એ જ અત્યારે કરીને દેખાડે એમ નહીં, પણ 5 દિવસ પહેલા, 7 દિવસ પહેલા, 10 દિવસ પહેલા જે ક્રિયા શીખા છે એ પણ આજે કહો તો તત્કાળ કરી બતાવે છે. તમને 6 મહિના પહેલા ક્લાસ લીધો હોય અને એ ક્લાસ આજ પૂછવામાં આવે તો થાય? અરે એટલું નહીં, પહેલા દિવસે કથામાં શું આવ્યું એ પૂછવામાં આવે ને તો એ પણ આવડે નહીં. પ્રેમ સે બોલો અરે અરે, એ પણ યાદ નહીં હોય. અને નીલકંઠ પ્રભુને તો બધું જ યાદ છે. આવી રીતે જોત જોતામાં નીલકંઠ પ્રભુએ તમામ યોગ કળાઓ શીખી લીધી છે. અને સતાનંદ સ્વામી કહે છે, રાજન સહમાનો હિમં વાતમ વર્ષમ વાત મહત્પર્યમ સ્નાનાનો ત્રૈવિણ્યમ તીવ્ર ચક્રાત તપઃ એવમ તૌ. શીખતા શીખતા માત્ર કળાઓ જ શીખી છે એવું નથી હો. સતાનંદ સ્વામી કે પ્રતિદિન ત્યાં 1 વર્ષ જેટલો સમય રહ્યા, 4 માસની એક ઋતુ, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું, ત્રણેય ઋતુમાં એવું ભયંકર તીવ્ર તપ કર્યું છે. પ્રતિદિન શિયાળાની ઋતુમાં ઠંડી પડે અને ત્યારે જળમાં બેસી અને તપશ્ચર્યા કરે છે. ઉનાળામાં અગ્નિ પડે, સૂર્ય તપે એટલે પંચાગ્નિની અંદર ભગવાન તાપે છે. ફરતી બાજુ તાપ કરે, નીચેથી ભૂમિ તપતી હોય અને ઉપરથી સૂર્યપ્રકાશ. અને આવી ભયંકર તપશ્ચર્યા નીલકંઠ પ્રભુએ ગોપાલ યોગીની પાસે રહેતા કરી. 1 વર્ષ સુધી રહ્યા, ઘોર તપ કર્યું છે. યોગ કળા શીખી લીધી છે. ક્યારેક ભૂલ હોય તો ગોપાળ યોગીને સામે કહેતા હતા. પણ ગોપાળ યોગી પાસેથી નીલકંઠ પ્રભુએ આ યોગ કળા શા માટે શીખી? સ્વામી ઘણી વખત કહે છે, ગુરુદેવ જોગી સ્વામી પણ કહેતા
કે નીલકંઠ પ્રભુએ યોગ કળા ગોપાળ યોગી પાસેથી એટલા માટે શીખી, પ્રભુને શીખવાની જરૂર નહોતી, બધી જ કળાઓ વાપરતી હતી. અરે ભગવાનની સ્પર્શ કરેલી લાકડી જો કોઈને દીધી હોય ને, એ લાકડી કોકને અડાડતા તો એને સમાધિ થઈ જતી હતી. જેને ભગવાનનો સ્પર્શ થયો હોય એ નિર્ગુણ થઈ જાય, એ વસ્તુ કોકને અડે તો એને સમાધિ થઈ જતી હોય. તો પુરુષોત્તમ નારાયણને આ સિદ્ધિઓ શીખવી પડે? ના શીખવી પડે. એ બધી ભગવાનની સહજ શક્તિઓ છે. પણ નીલકંઠ પ્રભુએ કેવળ ને કેવળ ગોપાળ યોગીને પોતામાં હેત કરવાને માટે એમની પાસે 1 વર્ષ સુધી રહી અને આ યોગ કળા શીખી છે. પ્રેમ છે બોલો હરે હરે. એનો અર્થ એવો થાય કે કરી કરીને શું કરવાનું? છેલ્લે શું કરવાનું? પ્રભુમાં હેત કરવાનું છે. બધી વાતનો એક જ સાર, જેટલું થાય એટલું પ્રભુમાં હેત થાય એ જ ફાયદો ને એ જ કરવાનું છે. ભગવાને અનેક પ્રકારના સાધનો કરી દીધા છે. 9 પ્રકારની ભક્તિ છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્ય આત્મનિવેદનમ. આ જેટલી પ્રકારની ભક્તિ છે એ બધી કરીને કરવાનું શું છે? છેલ્લે તો ભગવાનમાં હેત કરવાનું છે. કીર્તનો પણ નંદ સંતોએ એટલે જ રચ્યા છે હેત કરવા માટે. અને વંદુના પદનું આપણે રોજ ગાન કરીએ ને, તો વાત નીકળી એટલે કહી જ દઉં. સ્વામીએ આશીર્વાદના સ્વરૂપમાં આજ્ઞા કરી છે કે રોજને માટે તમારે કથા શરૂ કરો એ પહેલાં વંદુના પદનું પહેલું પદ જે છે એનો પાઠ કરવાનો. અને એનું સામર્થ્ય તમને ખબર છે? એક વખત ગોપાળાનંદ સ્વામીએ વડોદરાની અંદર શિવજીની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે હરિભક્તોએ આમંત્રણ આપેલું. ગોપાળાનંદ સ્વામી ગયેલા અને ત્યારે ત્યાં ઘણા બધા બ્રાહ્મણો, એટલે વડોદરા વિદ્વાનોની કાશી કહેવાય, છોટી કાશી કહેવાય, ઘણા બધા બ્રાહ્મણો. પણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની હતી એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીને બધા હરિભક્તોએ પૂછ્યું કે સ્વામી, આ શિવજીની પ્રતિષ્ઠા કરવી છે પણ કોઈક બ્રાહ્મણને કહીએ. એટલે સ્વામી કે તમે બ્રાહ્મણને ના કહેતા, અમારે 8 વેદ ભણેલો બ્રાહ્મણ બોલાવવાનો છે. શું કહ્યું? 8 વેદ ભણેલો બ્રાહ્મણ બોલાવવાનો છે. વેદ કેટલા છે? કેટલા વેદ છે? 4 વેદ છે. કેટલાને આવડે છે નામ? ઊંચું હાથ કરો. જે 4 વેદના નામ આવડતા હોય એવા ઊંચું હાથ કરો. સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ. હિન્દુ કેટલા છે? હિન્દુ આમાંથી ઊંચું હાથ કરો. હિન્દુ કેટલા છે? હિન્દુ કેટલા છે? બધાય છે? આપણા હિન્દુ ધર્મનો મુખ્ય ગ્રંથ કયો કહેવાય? વેદ કહેવાય. વેદ 4. અથર્વવેદ. પેલા આપણો વેદ કયો કહેવાય? આપણો વેદ કયો છે? આપણે બધાય હરિભક્ત છીએ ને, ભગવાનનો વેદ એ આપણો વેદ ને. આપણો વેદ કયો કહેવાય? સામવેદ. કયો વેદ કહેવાય? સામવેદ. યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ અને ચોથો કયો વેદ છે? ઋગ્વેદ. થઈ ગયા ને 4 વેદ. હવે તમને બધા નામ આવડી ગયા છે? આવડી ગયા? એ કાચું તો લાગ્યું હો મને, ઘણું કાચું તો લાગ્યું, બહુ બધું કાચું છે. આવું તો ન જ હાલે. ખીજાવાનું મન થાય છે પણ વ્યાસપીઠે બેઠો છું એટલે નથી કહેતો કંઈ. ઘણી વખત તો એમ થાય કે કહી દઉં, પણ વાલા ભક્તજનો આટલું કાચું તો ન જ હાલે. 4 વેદના નામ ન આવડે તો આપણે હું હિન્દુ ધર્મની રક્ષા કરવાના? હમણાં 2 દી પહેલા હિન્દુ ધર્મનું કેટલું બધું અહીંયા સભામાંથી કહેવામાં આવ્યું હતું આપણને. હે, આ વડીલોને ના આવડે તો વાહેની પેઢીને તો કાંઈ ન આવડે હો. હમણાં એક દી યુટ્યુબમાં વિડીયો જોતો હતો,
તેમાં એવું કંસના ભાઈનું નામ શું? તો એક કે રાવણ ને રામના ભાઈનું નામ પૂછ્યું તો ઈ ના આવડે. બોલો, એવા માણા પડ્યા હિન્દુ ધર્મમાં એવા છે જેને રામ ભગવાનના ભાઈનું નામ નથી આવડતું. બોલો, ત્યારે આપણને અંતરમાં બહુ દુઃખ થાય, બહુ દુઃખ થાય. આ ભક્તો આટલું ધ્યાન નહીં દેતા હોય. થોડાક જાગૃત થાવ હો, સત્સંગમાં જાગૃત થવાની બહુ જરૂર છે. આવું ઢીલું તો ના ચાલે. ગોપાળ યોગીની પાસે ટૂંક સમયની અંદર નીલકંઠ મહાપ્રભુએ સુંદર વિદ્યાઓ શીખી લીધી અને બરાબર ઝૂંપડીમાં બેઠા હતા એવા સમયે ત્યાંના ગોવાળો આવ્યા છે. આવીને નીલકંઠ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. બે હાથ જોડીને કહે છે, પ્રભુ, અમે આ વિસ્તારના ગૌપાલક છીએ. અહીંયા ઘોર જંગલ છે, અહીંયા અમારા મોટા મોટા વાડાઓ છે અને વાડામાં અમે ગાય આદિ પશુધન રાખીએ છીએ. પરંતુ મોટો પ્રશ્ન એ છે કે અહીંયા વાઘ, દીપડા, સિંહ બહુ રહે છે. અમારે ગૌધનમાંથી કેટલી ગાયોનું એ મારણ કરી નાખે છે. પ્રભુ, આપ કંઈક કૃપા કરો તો અમારું ગૌધન વધે. અને આમ જ્યાં પ્રાર્થના કરીને એટલે કે કાંઈ વાંધો નહીં, ગોપાળ યોગી તમારો શંખ ક્યાં છે? લઈ આવો. ગોપાળ યોગીને કે તમે શંખ વગાડો. નીલકંઠ પ્રભુને ગોપાળ યોગી કે મહારાજ, આ શંખ મારો તો હું રોજ વગાડું છું, તોય ક્યારેય કાંઈ ફરક પડતો નથી. નીલકંઠ પ્રભુ કે કાંઈ વાંધો નહીં, અમારી તમને આજ્ઞા છે, તમે શંખ વગાડો. અને સદાનંદ સ્વામી કહે, તદૈવ કૃપયા ધામનો શંખ દીર્ઘ નિર્દિનમ. તે દિવસે ગોપાળ યોગીએ મહારાજની આજ્ઞાથી શંખ વગાડ્યો અને એવો ઘોર નાદ થયો કે કેટલા કેટલા ગાવ સુધી એ નાદ સંભળાણો. જ્યાં જેટલા ગાવ સુધી અવાજ સંભળાણો એટલામાંથી હિંસક પશુ માત્ર ચાલ્યા ગયા. એ વિસ્તારમાં ક્યાંય હિંસક પશુ વધ્યા નથી. અને ગોવાળોને નીલકંઠ પ્રભુએ કીધું, જાઓ તમે નિશંક થઈને રહો. જ્યાં સુધી આ શંખનો અવાજ આવ્યો છે એટલા વિસ્તારમાં હવેથી ક્યારેય એક પણ પ્રકારનું હિંસક પશુ પ્રવેશ કરશે નહીં. આવી રીતે ગોવાળોના દુઃખને પણ દૂર કર્યું છે. ગોપાળ યોગી પણ રાજી થયા છે. સમય જતાં ગોપાળ યોગી હવે ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખવા લાગ્યા. ભગવાને સમાધિ કરાવી, પોતાનું યોગ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે. અને આ બાજુ ગોપાળ યોગીએ ધ્યાન લગાવી બ્રહ્મરંધ્રમાંથી જીવને બહાર કાઢી ભગવાને ગોલોકધામની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. અને નીલકંઠ પ્રભુ હવે ત્યાંથી ગોવાળાનો આગ્રહથી 2-3 દિવસ રોકાય અને ત્યાંથી પોતાની યાત્રાને ફરી આગળ શરૂ કરી છે. ધીરે ધીરે આગળ ચાલતા ચાલતા એક નવા ગામની અંદર આવ્યા છે. ગામનું નામ છે બાંસી શહેર. નવા નવા વનને દેખતા આવ્યા બાંસી શહેરમાં શ્યામ. એકાંતમાં જઈ ઉતર્યા, કર્યું અદભુત ત્યાં એક કામ. બાંસીપુર શહેરમાં ગયા તો ત્યાં એક નવું ચરિત્ર કર્યું. અને આ ચરિત્ર એટલું બધું અદ્ભુત છે, વાલા ભક્તજનો, જીવમાં આનંદ થઈ જાય એવું ચરિત્ર. બંસીપુર શહેરની બારોબાર મોટું તળાવ છે, સુંદર મજાની. ત્યાં બાજુમાંથી નદી વહે છે. અનેક પ્રકારના ફળ ફ્રૂટના વૃક્ષો ત્યાં આવેલા છે. અનેક પક્ષીઓ ત્યાં કલબલાટ કરી રહ્યા છે. સુંદર મજાનું એ વન જેવું ત્યાં વાતાવરણ છે. અને મહારાજને આવા બગીચાઓ જ્યાં જ્યાં દેખાય ને તો બહુ વાલ થતું ને ત્યાં જ જઈને નિવાસ કરતા. એટલે આજે બરાબર એ બગીચામાં જઈ પ્રભુએ ઉતારો કર્યો છે. અને ત્યાં બરાબર નીલકંઠ પ્રભુ નાહી ધોઈ પોતાની નિત્યક્રિયા કરી અને ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેઠા છે. એવામાં ત્યાં ઉપરા ઉપરી બંદૂકના 2 ધડાકાના અવાજ આવ્યા, ધડ ધડ કરતા. સ્વામીએ બહુ સરસ લખ્યું છે, આવ્યા રાજાના ચાકરો ગોળી મારી પક્ષીઓને જોઈ.
રાજાના ચાકરોએ આવીને બે ગોળીના અવાજ કર્યા અને શું કર્યું? પક્ષીઓને માર્યા છે. પક્ષીઓને માર્યા. એ અભિમાનીઓ એટલા બધા અભિમાનમાં હતા. નીલકંઠ પ્રભુ ત્યાં જ બેઠા છે, પણ ભગવાનની કોઈ મર્યાદા ન રાખી. સાધુ તરીકેનો વેશ જોઈને જો મર્યાદા રાખી હોત તો આજે પ્રભુને દુઃખ ન થાત, પણ એને કોઈ મર્યાદા ન રાખી. અતિ અભિમાનમાં છે. નીલકંઠ પ્રભુએ આ દ્રશ્ય જોયું ને પ્રભુની શાંતિ માત્ર નાશ પામી ગઈ. જ્યાં નેત્રો ખોલીને જોયું ત્યાં તો ઓલા પક્ષીઓ તળ પડે છે નીચે, ચીચિયારીઓ કરે છે, અને ચીચિયારીઓ કરતાની સાથે પ્રભુના હૃદયની અંદર આમ ધ્રાસકો પડી ગયો છે. પ્રભુને બહુ દુઃખ થયું, બહુ દુઃખ થયું. એટલે તરત જ નીલકંઠ પ્રભુએ પક્ષીઓની પાસે ગયા છે. પાસે જઈ પોતાના તુંબી પાત્રમાંથી જળ લઈ અને પક્ષીની ચાંચ ઉપર રેડવા લાગ્યા છે. પણ થોડી વાર સુધી એ બંને પક્ષીઓ તલપડિયા માર્યા અને ત્યાં ને ત્યાં મૃત્યુ પામ્યા છે. આ બધું જોઈ અને મહારાજનું હૃદય બહુ દુખાણું, બહુ દુખાણું છે. નીલકંઠ પ્રભુએ કહ્યું છે, અરે હત્યારાઓ, તમે આ શું કર્યું? ભગવાનની બનાવેલ સૃષ્ટિના પ્રાણીઓની તમે હત્યા કરી. અને પેલા બંને ચાકરો કે પક્ષીઓ મારા છે, તું દૂર ખસી જા, લાવો મારા પક્ષી. એમ કરી અને તે બંને પક્ષીઓ લઈને ચાકરો તો ચાલ્યા ગયા. પણ આ બાજુ નીલકંઠ પ્રભુને શાંતિ થતી નથી. બહુ દુઃખ થયું. સાંજે સુવા માટે ફરી પેલા વૃક્ષની નીચે ગયા, પણ પ્રભુને નિંદ્રા પણ આવી નથી. સ્વામીએ બહુ સરસ લખ્યું છે, હરિરાટી માથ આયુદાસ તે દીકરો પોતે ઉપવાસ રાત પડી પોઢા હરિરાય મેણે નીંદર ન આવી જરાય. પ્રભુએ ઉપવાસ કર્યો. આખો દિવસ કોઈ પણ પ્રકારનું અન્ન જમ્યા નહીં. રાત્રે સુવા ગયા તો નિંદ્રા પણ આવી નહીં. અને રાત્રિના 12 વાગ્યા જેવો સમય થયો ને એટલે નીલકંઠ પ્રભુ ત્યાંથી ઊભા થયા. ફરી સ્નાન કરવા માટે ગયા છે. તળાવને કાંઠે ઊભા છે. હજી ત્યાં ભગવાનના મુખમાંથી શબ્દ નીકળી ગયા, અહો બૈડું આ ગામ. જ્યાં આવું બોલાણું એ જ સમયે રાત્રિના 12 વાગ્યે વંશીપુર શહેર આખું આગથી બળવા લાગ્યું છે. પેલી બાજુ રાજાની નીંદર ઉડી ગઈ, પ્રજાઓ જાગી ગઈ. આખા ગામની અંદર અવાજો આવવા લાગ્યા, રાડો કીકિયાળીઓ થવા લાગી. નીલકંઠ પ્રભુએ પાછું વળીને જોયું, ત્યાં તો માણસોના અવાજ સંભળાય અને આગના ભડકા બહાર દેખાવા લાગ્યા. નીલકંઠ પ્રભુએ તરત જળના સરોવરની અંદર ઝંપલાવી દીધી. પ્રભુના શરીરે શાંતિ વળી. ઈ જ ભેગું પેલું ગામ સળગતું હતું ને, એ ભર ઉનાળે વરસાદ થયો અને ગામ સળગતું બંધ થયું. આ બાજુ પ્રભુના હૃદયમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ છે અને પ્રભુએ હાથમાં જળ લીધું. હાથમાં જળ લઈ પ્રભુએ સંકલ્પ કર્યો છે. શું સંકલ્પ કર્યો? સ્વામીએ બહુ સરસ લખ્યું છે, હવે શ્રી હરિએ ત્યાં શું કીધું, પોતે મનમાં વિચારી લીધું હાથમાં જળ વાર કયો સંકલ્પ મન મોજાય તેની ક્રિયા નિહાળ
હાથમાં જળ લઈ અને એવો સંકલ્પ કર્યો કે જે બીજાના જીવનું હિત કરે એવી મારી વાણી ક્યારેય સફળ નો થાવ એમ કરી અને જળ મૂક્યું. અર્થાત નીલકંઠ પ્રભુએ પોતાની જ વાણીને પોતે શ્રાપ આપી દીધો કે ક્યારેય પણ કોઈ જીવનું ભૂંડું થાય એવું મારાથી મનમાં પણ જો બોલાઈ જાય ને, બહાર બોલાઈ જાય કે મનમાં ચિંતન થાય તો એ મારો શ્રાપ ક્યારેય ના પડે. પ્રેમ છે બોલો હરે હરે. કેવડી મોટી વાત છે, ખ્યાલ આવ્યો તમને? આ કરુણાની વાત છે, કરુણાની વાત છે. પ્રભુની દયા જુઓ. આટલું બધું પ્રભુને દુઃખ થયું હતું છતાંય પણ પ્રભુએ કરુણા દેખાડી છે. અને ખરેખર આપણી ઉપર એટલી બધી દયા કરી છે, એટલી બધી કરુણા કરી છે ને કે એનો કોઈ પાર છે નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણા બધાયના દુઃખ ગુરુદેવ રામાનંદ સ્વામીની પાસેથી 2 વરદાનમાં માગી લીધા કે અમારો જે કોઈ આશ્રિત હોય એ આશ્રિતના જીવનમાં જો રામપત્તર હોય તો એ રામપત્તર મારા ભાગમાં આવે, અને અમારા આશ્રિતના ભાગમાં જો દુઃખ હોય તો એ દુઃખ મને રૂવાડે રૂવાડે કરોડ વીંછીઓનું થાઓ પણ અમારા ભક્તને દુઃખ થાઓ નહીં. કેવું વરદાન માગી લીધું. આપણા દુઃખ માત્ર ભગવાને હરી લીધા, પણ આ જીવની અવળાઈ એવી છે ને કે એની તમે વાત જવા દો. ભગવાન આપણી ઉપર કરુણા કરી રાખે ને આપણે બધાય અવળાઈ કરી રાખીએ. એક જોક્સ યાદ આવે છે, સરસ છે, હાસ્યનો પ્રસંગ છે પણ મજાનો છે. અવળાઈ માણા કેવી કેવી કરે ખબર? પશુ ઉપર દયા લઈ આવવાની હોય એની જગ્યાએ હેરાન પરેશાન કરે. એક ગામમાં હાથી આવ્યો, એટલે પહેલાના જમાનામાં તમને ખબર છે ને, ગામમાં હાથી આવે એટલે બધા આનંદ થઈ જાય અને બધા જોવા માટે ભેગા થઈ જાય. આમ એનો આનંદ કંઈક અલગ જ હોય. એટલે એક ગામમાં હાથી આવ્યો એટલે બધાય ઘરે, કોઈની ઘરે જામફળ હતા તો જામફળ લઈ આવ્યા, અને ક્યાંય વળી કંઈ બીજું ફ્રૂટ હતું તો એ લઈ આવ્યા, ને બધા ફ્રૂટ લઈ લઈને પેલા હાથીને ખવડાવવા માટે આવે. પાસે જવાય ને, એ બાને પાસે જવાય, મજા આવે. એટલે બધાય આવવા લાગ્યા. કોઈ જામફળ આપે, કોઈ બીજો ફ્રૂટ આપે, ત્રીજું આપે. એક વાર આવો અવડાઈવાળો હોય છે, એણે હાથમાં હોય ભરાવી અને હોય ભરાવીને આમ હાથીને ફ્રૂટ આપ્યું. તે ઓલી હુંઈઢમાં હોય લાગી, સમજ્યા? હોય લાગી એટલે હાથી એક ડગલું આગળ આવેલો, વળી પાછો આવીને ઓલાને પકડો બરાબર કમરેથી. કમરેથી પકડીને જે 2 વખત પછાડ્યો અને ત્યાંથી ભાગ્યો. પછી તો ઘરે જઈને આરામ કર્યો. 1-2 દિવસ નહીં, 15 દિવસ સુધી આરામ કર્યો. તે રોજને માટે આને ટેવ બહાર જઈને બેહવાની, સમજ્યા? એટલે 15 દિવસ પછી પહેલી વખત બહાર નીકળો ને, તે એના બધા મિત્રો બેઠા હતા. તે એને બધા પૂછ્યું, એટલે તું 15 દિવસ સુધી ક્યાં ગયો તો? તો કે બધાની હળી કડાય પણ હાથીની ન કડાય હોય કે. કેમ? તો કે હાડકા કોકડા કરી નાખ્યા. તો વળી ઓલો કે પણ એક વસ્તુનો ફાયદો થઈ ગયો. તો કે શું ફાયદો થયો ભાઈ? હવે 15 દિવસ 2-3 મહિના ત્યાં કબજિયાત રહેતું હતું ને, એ જ્યાં લેટરિંગમાં જાઓ ને છૂટું પડી જાય. આમાં હાલતા માણાની કે હાલતા પશુની હરી કરે ને અવળાયું કરે તો પછી આવી જ પરિસ્થિતિ થાય ને. એટલે કોઈ હાલતા પ્રાણીની હરી કરાય નહીં. ઘણા કૂતરા બેઠા હોય શાંતિથી ને ત્યાં પાટું મારી જાય, પછી સોઈટારીએ બિચારા, પછી ઓલા 14 ઇન્જેક્શન લેવા પડે. પણ ત્યાં શા માટે હરી કરવા જાવ? એક બેન પોતાના નાના એવા છોકરાને કાંખમાં તેડી અને રોડના ફૂટપાથ ઉપર ઊભા હાથ ઊંચો કરીને એક બસવાળાને રોક્યા. બસ ફૂલ ઝડપથી આવતી હતી, છૂટે છૂટ. બોલો ત્યાં જઈને બરોબર ઊભી રાખી. બેનને પૂછે ક્યાં જવું? ક્યાંય જવું નથી કે આ છોકરો રોવે છે ને, ઘડીક ભૂંપું વગાડી નહીં કે. હવે હેરાન કરવા હોય એને બીજું શું જોઈએ? એ ગમે એને હેરાન કરે.
એટલે જીવની અવળાઈનો કોઈ પાર નથી અને પ્રભુની દયાનો કોઈ પાર નથી. તમે જુઓ, દાદા ખાચરના કાકા એભલ બાપુ હતા ને, એભલ ખાચરે ભગવાનને જાનથી મારી નાખવા માટે કેટલા પ્રયત્ન કર્યા છે, કેટલા માણસોને મોકલા છે, કેટલી વખત તલવારે ખુલ્લી તલવારે ઊભા રાખ્યા છે. હમણાં અહીંથી મહારાજ નીકળે અને ગરદનથી વાઢી નાખે, આવા કેટલા પ્રયત્ન કર્યા છે. વીર ભગુજી હતા તો મહારાજની સેવામાં હજુરી પાર્ષદ તરીકે હતા, તો એને મહારાજ રક્ષા કરવા માટે કેટલું કરતા હતા. એની જગ્યાએ વીર ભગુજીને મારવા માટે પણ કેટલા બધા પ્રયત્ન કર્યા. મહારાજ બધું જાણે છે, પણ મહારાજની દયા તમે જુઓ. જ્યારે એભલ બાપુનો અંધકાળ આવ્યો ને, ત્યારે મહારાજે પોતે એની પાસે જઈ અને પોતે અક્ષરધામમાં મૂકવા ગયા છે. જુઓ તો પ્રેમ છે, બોલો હરે હરે. આ કેવડી કરુણા કહેવાય, કેવડી કરુણા. હે, માળિયાના મકન ભટ્ટ થઈ ગયા. કરુણાનો તો કોઈ પાર નથી. મકન ભટ્ટ પોતે વૈષ્ણવ ભક્ત હતા. અહીંયા માળિયા ગામ બહુ નજીક છે. તો એ મકન ભટ્ટને રોજનો નિયમ, જ્યારે કોઈ આપણા સ્વામિનારાયણના સાધુ માળિયામાં જાય ને, તો એના માટે અથાણું અને છાશ એ બે વસ્તુ લઈ જાય અને એ સાધુને આપે. સંતો ભિક્ષા માગવા જાય, જે કાંઈ મળે એ પાણીમાં જબોડી અને પછી ઠાકોરજીને પ્રસાદના સ્વરૂપમાં ધરાવીને પછી છાશ ને બધું જમે. આમ કરતા કરતા મકન ભટ્ટ એક દિવસ રાત્રે બરાબર પોતાના ઘરે સૂતા હતા અને રાત્રે મહારાજે દર્શન દીધા. મહારાજ કે, મકન ભટ્ટ તૈયાર થઈ જાઓ, હું તમને 5 દિવસ પછી ધામમાં તેડવા આવીશ, ધામમાં લઈ જવા માટે આવીશ. આવી રીતે જ્યાં પરસ્પર વાતો કરે છે અને પેલા મકન ભટ્ટ કહે છે કે મહારાજ તમે કોણ છો? તો કે હું સ્વામિનારાયણ, અમારા સાધુને તું છાશ અને અથાણું આપતો તો એ પુણ્ય પ્રતાપે કરીને હું તારું કલ્યાણ કરીશ. આમ જ્યાં પરસ્પર વાતો ચીતો ચાલે છે, તા એના ઘરના અંદરથી સાંભળી ગયા, અંદરથી અવાજ આવ્યો, અરે ઓ કેની સાથે વાત કરો છો? તો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા છે અને ઈ કહે છે કે હું 4-5 દિવસ પછી આવીશ અને તને ધામમાં તેડી જાય. તો કે કેમ? તો કહે છે કે તું રોજને માટે અમારા સાધુ માટે અથાણું ને છાશ લઈ જતો તો એ પુણ્ય પ્રતાપે કરીને હું તેડી જતો હતો. અને ઓલા બેન અંદરથી ખરા થયા. હો, એ કે તમને છાશ અને અથાણું કરી તો હું દેતી હતી ને, પેલા તમે કેમ ધામમાં જાઓ? મહારાજને ખીજાણા, એને ના લઈ જતા, પેલા મને લઈ જાઓ. મહારાજ કે ના ના, હું તમને પણ ધામમાં તેડી જઈશ અને મકમ ભટ્ટને પણ ધામમાં તેડી જઈશ. એમ કરી જે પ્રમાણે મહારાજે કીધું હતું એ જ પ્રમાણે બે મુક્ત આત્માને ભગવાન પોતાના ધામમાં તેડી ગયા. પ્રેમ છે, બોલો હરે. ખાલી અથાણું ને છાશ 2-5 વખત આપ્યા, એ ઘરમાં વધારો હોય ત્યારે આપ્યા હોય, છતાંય પણ ભગવાન એનું કલ્યાણ કરે. આ જીવની ઉપર કેવડી મોટી કરુણા કહેવાય. મુક્તાનંદ સ્વામીએ બહુ સરસ પદમાં કહ્યું છે, हे करुणायति शेरे हो कीदे, करुणायति शेरे हो कीदे, करुणायति शेरे हो कीदे, करुणायति शेरे हो कीदे. भव जड़ बुडता बाय ग्रही लीधी, भव जड़ बुडता बाय ग्रही लीधी, जन्म सुधार्यो रे ओ मारो, जन्म सुधार्यो रे ओ मारो. मुझ पर अडड़क रे हो डड़िया, मुझ पर अडड़क रे हो डड़िया, मुझ पर अडड़क रे हो डड़िया, मुझ पर अडड़क रे हो डड़िया.
સુધારો રે હો મારો જન્મ સુધારો રે હો મારો. સુધારો રે હો મારો જન્મ સુધારો રે હો મારો. સુધારો રે હો મારો જન્મ સુધારો રે હો મારો. મળિયા નટવર નંદ દુલારો મળિયા નટવર નંદ દુલારો જન્મ સુધારો રે હો મારો જન્મ સુધારો રે હો મારો જન્મ સુધારો રે હો મારો. નીલકંઠ પ્રભુની કરુણાનો કોઈ પાર નથી અને જીવની અવડાઈનો કોઈ પાર નથી. કરુણા કરીને આપણને પ્રભુ મળ્યા છે અને સામે ચાલીને મળ્યા છે. કોઈ પણ પ્રકારના પ્રયત્ન વગર મળ્યા. કેટલાય આમાંથી ભગવાનને શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. હે તમારે તો દાદાના દાદા સત્સંગી થયા ને એના ફળ રૂપે સહેજે સહેજે મળ્યા છે. કાંઈ આપણે પ્રયત્ન કર્યા ને ભગવાન મળ્યા છે એવું કાંઈ છે નહીં. સામે ચાલીને મળ્યા કહેવાય. આ તો આફ્રિકામાં જન્મ મળ્યો હોય ને પછી ભારતમાં આવીને સત્સંગ કરો તો બરાબર કહેવાય કે હાલો આપણે ગોઈતા એમ. એવું કાંઈ તો છે નહીં. હે સામેથી મળ્યા છે. આટલી બધી કરુણા કરી છે. હવે જો આપણે અવડાય છે તો એ બધું આપણી ભૂલ છે. આપણે સત્સંગી થયા છીએ તો સત્સંગીને મહારાજે 5 આજ્ઞા એવી કરી છે. દિવસની 6 ક્રિયાઓ છે. મહારાજે માંગરોળની અંદર નારાયણ ગીતા કહી છે. અને આ પ્રસંગ મારે તમને પહેલે દિવસે કહેવો હતો, પણ પછી 2-4 ભૂલો દેખાણી ને એટલે આજ તો પછી એમ થયું કે કહી જ દઉં, નહીતર જવા દેત વળી. મહારાજ નારાયણ ગીતા લખી છે. નારાયણ ગીતાનું ફળ એવું લખ્યું છે કે ગમે એવો આ પૃથ્વી ઉપર પાપી જીવાત્મા હોય અને એ સંકલ્પ કરીને એ નારાયણ ગીતાનો એક વખત પાઠ કરે તો એના સંકલ્પ માત્ર પૂરા થઈ જાય. આટલું ફળ લખ્યું છે. માંગરોળમાં જ્યારે પ્રથમ વખત મહારાજ જાય છે ને ત્યારે જે ઉપદેશ આપે છે સત્સંગી જીવનમાં છે
108 શ્લોકની આ નારાયણ ગીતા છે. એમાંનો 16મો શ્લોક છે, સ્નાનમ ધ્યાનમ હરેહે પૂજા જપંશ્ચ ગુણ કીર્તનમ સત્સંગશ્ચેતિ સર્વેષામ ષટ્કર્માણી દિને દિને. આ 6 કર્મ ભગવાનના ભક્તએ પ્રતિદિન પાળવાના એવી અમારી બધાને આજ્ઞા છે. આમ પ્રજ્ઞાત મહારાજે કહ્યું. બધાય સંતોએ બહુ પ્રાર્થના કરી ને ત્યારે મહારાજે આ ઉપદેશ આપ્યો હતો ને એમાંનો આ શ્લોક છે, સ્નાનમ ધ્યાનમ હરેહે પૂજા. સવારમાં ઉઠી સ્નાન કરવાનું, પ્રભુની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાનું, ધ્યાન કરીને પૂજા કરવાની, ત્યાર પછી જપ કરવાનો અને પછી સાધુ સમાગમ કરવાનો કયો છે. આખા દિવસની ક્રિયાઓ છે. તમે નાઈ તો બરાબર લ્યો છો, કેવી રીતે? સરસ રીતે નાઈ લ્યો છો ને. 20 મિનિટ તો નાવામાં જોતી છે. સાબુ લઈને જાય ને કેટલી જગ્યા અહીંયા ઘસે ને અહીંયા ઘસે ને કઈ નાય. પાણી કેટલી પ્રકારનું જોઈએ. ઘડી વરખું હરખું ના ઊનું આવતું હોય તો ઓલો કામ કરે ને ઓલો કામ કરે ને કેટલી ઘડી માંડ સેટિંગ થઈ. એવી બધી જ વસ્તુનું ઝીણું ઝીણું ધ્યાન રાખીને આપણે સ્નાન કરીએ. સાબુ પણ 7 વાર ચેક કરીને લઈ આવ્યા હોય હે કે આ મારા શરીરને બરાબર રૂચે છે, આ નથી રૂચતો, આ આમ છે, આ આમ છે. શેમ્પૂ તો કે ભાઈ આ શેમ્પૂ છે એનાથી મારા વાળ ખરી જાય છે, આ શેમ્પૂ મારા માટે બરાબર છે, આ નથી, આ બરાબર છે. એમ કરીને બધું બરાબર તપાસ કરીને સ્નાન કરીએ છીએ. પણ ધ્યાનમાં મન ક્યાંનો ક્યાંય ફરતું હોય, એમાં કાંઈ તપાસ નથી કરતા. એમાં પાછું વળીને ધ્યાન લગાવી, એમાં ખરેખર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે કે ભાઈ હું પૂજા કરવા બેસું છું તો પૂજામાં કેટલી ભૂલો થાય છે મારાથી. અહીંયા 2-4 જણાને હમણાં જોયા હતા ને પૂજા કરતા, કપડાં પહેરીને પૂજા કરતા હતા. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં આજ્ઞા કરી છે કે ધોતી પહેરવાની, ઉપર સરસ મજાનો ખેસ્યું લેવાનું અને એ પણ બીજા કોઈ વસ્ત્રને અડેલું ના હોય એવું. બીજા કોઈ પણ વસ્ત્રને ન અડેલું હોય, પવિત્ર હોય, ધોયેલું હોય એવું વસ્ત્ર લેવાનું. એટલે વાલા ભક્તજનો, આપણે જે કાંઈ ધર્મ નિયમનું પાલન કરીએ છીએ એને ચુસ્તપણે જે પ્રમાણે મહારાજની આજ્ઞા છે એ જ પ્રમાણે અવશ્ય બધાએ પાલન કરવું. એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલચૂક કરવી નહીં. કારણ કે મહારાજે જે નિયમ કર્યા છે ને એ બહુ વિચારીને કર્યા છે અને પોતે 7 વર્ષ સુધી જે અનુભવો કર્યા છે એ બધું પોતા જેટલા શાસ્ત્ર એનો અભ્યાસ કર્યો છે એ બધાનો સાર, એ બધી જ વસ્તુ ભેગી કરીને પછી આપણને આજ્ઞા કરી છે. આપણને આસન પાથરીને પૂજા કરવાનું કહ્યું છે તો એમાંય પણ રીઝન છે હો. આપણે જે કંઈ માળા કરીએ છીએ, તપ કરીએ છીએ એ આપણું ફળ જો આપણે આસન ન પાથરીએ તો અડધું સીધું જમીનમાં આવી જાય, અડધું જ મળે. પણ પવિત્રતા ને ખાતર અને આપણું તપ છે એ બધુંય આમાં કેન્દ્રિત થાય એવા હેતુથી આપણને આસન પણ પાથરવાનું કહ્યું છે. આસનમાં પણ વિભાગ છે. મૃગ ચર્મ છે, વાઘનું ચર્મ છે, પછી ડાભનું આસન છે અને પછી છેલ્લે ગરમ આસન જે ઊનનું કહેવાય એ છેલ્લે આવે. તો એ બધા ક્રમ છે ને એ પ્રમાણે ફળની પ્રાપ્તિ છે. એટલે તમે પૂજા કરો, કપડાં પહેરીને કરો તો અડધું જ ફળ મળે, એમાંય ફળ વયું જાય અડધું. માટે પવિત્ર થઈ આ રીતે બધાએ નિયમ ધર્મનું પાલન કરવું. અને છેલ્લું કહ્યું સંત સમાગમ. સત્સંગશ્ચેતિ સર્વેષામ. પ્રતિદિન રોજને માટે સાધુનો સમાગમ કરવો. રઘુવીરજી મહારાજ પહેલા આચાર્ય થયા હતા, ભગવાનને મળેલા હતા, ભગવાનને ઓળખતા હતા, જ્ઞાન હતું, છતાં પણ વર્ષમાં 1 માસ જરૂર ને જરૂર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સમાગમ કરવા માટે આવતા હતા. આચાર્ય હતા છતાંય પણ. તો આપણે તો અત્યારે કળિયુગનું આટલું મોટું પ્રાધાન્ય છે, કેવો પશ્ચિમી વાયરો વાઈ રહ્યો છે. જો થોડા પણ ચૂકી જઈએ ને તો પછી માયા જાળમાં ફસાઈ જવાય હો. એટલે પ્રતિદિન સંતનો સમાગમ બધાએ અવશ્ય કરવો. સાધુની સાથે જીવ જોડી રાખવો, એની આજ્ઞામાં લેવું. આવા સારા આપણને ગુરુ મળ્યા, સમર્થ ગુરુ મળ્યા, આમ ચપટી વગાડીને અક્ષરધામમાં પહોંચાડી દઈએ આવા સમર્થ મળ્યા.
હવે આપણે કઈ વાતની બીક છે ને શા માટે આવું ઢીલું રાખવું છે? બસ જે પ્રમાણે સાધુ કહે એ પ્રમાણે જીવન જીવી લઈએ તો બીજું કાંઈ કરવું રહે નહીં. એટલે ભગવાનની દયાનો કોઈ પાર નથી અને જીવની અવળાઈનો કોઈ પાર નથી. ભગવાન આગળ નીલકંઠ પ્રભુ વિચરણ કરતા કરતા ત્યાંથી નવલખા પર્વત ગયા છે. 9 લાખ યોગીનો ઉદ્ધાર કરી અને ત્યાંથી જગન્નાથપુરી ગયા છે. જગન્નાથપુરીની અંદર નીલકંઠ પ્રભુએ એક સાથે 10,000 અસુરોનો નાશ કર્યો છે. સાધુના વેશની અંદર રહી અને એ અસુરો પાપાચાર કરતા હતા. નીલકંઠ મહાપ્રભુએ એક સાથે 10,000 અસુરોનો ત્યાં પરસ્પર યુદ્ધ કરાવી અને બધાને મૃત્યુને ઘાટ ઉતાર્યા છે. ત્યાંથી આગળ ચાલતા ચાલતા અનેક જીવાત્માઓનું કલ્યાણ કરતા નીલકંઠ પ્રભુ રામેશ્વર ગયા છે. રામેશ્વર કન્યાકુમારી થઈ પંઢરપુર થઈ નાસિક પધાર્યા છે. નાસિક થઈ ત્રંબકેશ્વરની અંદર મહાપ્રભુએ શિવજીના દર્શન કર્યા છે અને ત્યાંથી પાવનકારીએ પવિત્ર ભૂમિ ગુજરાતમાં પ્રવેશ કર્યો. નાસિકથી સીધા ગુજરાત પધાર્યા. ગુજરાતમાં સર્વપ્રથમ સુરત આવ્યા છે. સુરત એટલે કર્ણની નગરી કહેવાય. તાપીના કાંઠે ઉતારો કરો. આમાં જાજા હીરપરા પરિવારના મહેમાન ને હીરપરા પરિવાર સુરતવાસી જ છે. ગામડેથી તો બહુ થોડા આવ્યા છે, જાજા તો સુરતથી જ આવ્યા છે. તમારા ગામની જ કથા આવી. નીલકંઠ પ્રભુ સુરત પધાર્યા. સુરત રહ્યા પણ ત્યાં એક બાવાનો મઠ છે તાપી કિનારે, ત્યાં જઈને ઉતારો કર્યો. મહારાજને ખાવા પણ આપ્યું નહીં. કહેવાય સૂર્યની નગરી તો સોનું જ હોય ને, અહીંયા તો દાનવીર હતા પણ ત્યાં ખાવા મળ્યું નહીં. મહારાજ ઉપવાસ કર્યો છે અને પછી બીજે દિવસે ત્યાંથી નીકળી ગયા. એ ચાલતા ચાલતા આગળ વડતાલ આવ્યા છે. વડતાલની અંદર જોબન પગીનો યોગ થયો છે. જોબન પગીને પણ મળ્યા છે પણ ખાલી ત્યાગી સ્વરૂપે મળ્યા છે. ત્યાંથી આગળ ચાલતા બોચાસણ કાશીદાસને મળ્યા. ત્યાંથી ખંભાત આવ્યા છે. ખંભાત થઈ બુધેજ અને બુધેજ ખોડાભાઈને મળ્યા છે. ત્યાંથી ધોલેરા થઈ ભાવનગર પધાર્યા છે. ત્યાંથી તળાજા થઈ ગોપનાથ પધાર્યા છે અને ગોપનાથથી મહુવા થઈ તુલસી શ્યામ ગયા છે. તુલસી શ્યામમાં ગરમ અને ઠંડા પાણીના કુંડ છે, ત્યાં પ્રભુએ સ્નાન કર્યું છે. ત્યાંથી ગુપ્ત પ્રયાગ ગયા છે. ગુપ્ત પ્રયાગથી પ્રભુ આગળ ચાલ્યા ઉના ગયા છે ને ઉનાની અંદર જે તળાવ છે એનું ગરનાળું છે. એ ગરનાળું હજી પણ ત્યાં પ્રસાદીનું છે. એની નીચે તળાવમાંથી જે પાણી નદીમાં વહે ત્યાં એ પુલની નીચે 3 રાત્રિ નીલકંઠ પ્રભુ રહ્યા છે અને ત્યાંથી નીલકંઠ પ્રભુ લોઢવા લખુ ચારણને અહીંયા પધાર્યા છે. લખુ ચારણે ભગવાનની ખૂબ સેવા કરી. રોજને માટે ભેંસનું દૂધ પાતા. નીલકંઠ પ્રભુ રાજી થયા. માગવાનું કીધું તો કે મારો દીકરો અને આ મારી ભેહું બધી અમર ને અમર રે, આવું માગ્યું. માગતા પણ આવડે નહીં. કેવું માગ્યું મહારાજ રાજી થયા તો કે મારી આ બધી ભેંસો અને આ મારો દીકરો એ અમર રહે. ત્યાંથી પછી પ્રભાસ પાટણ ગયા છે. ત્યાંથી નીલકંઠ પ્રભુ ભંડુરી ગયા છે અને ત્યાંથી માળિયા થઈ સીમાસી થઈ નીલકંઠ મહાપ્રભુ એ જૂનાગઢની પાવન ભૂમિ ઉપર પધાર્યા છે. જૂનાગઢની પાવન ભૂમિ ઉપર પધારતાની સાથે સોરઠની ધરામાં આજે સર્વ તરફ આનંદ થયો છે. અને સોરઠની ધરામાં જૂનાગઢ છે ને એ બહુ જૂનામાં જૂનું કહેવાય છે. જૂનો ગઢ કહેવાય એટલે જૂનાગઢ છે. અનેક પવિત્ર તીર્થો ત્યાં છે, જ્યાં નરસૈયાની કડતાલોના ધ્વનિઓ આજે પણ સંભળાઈ રહ્યા છે. નીલકંઠ વર્ણીનું મન આજે સોરઠમાં આવતાની સાથે ઠર્યું છે અને 1856ના શ્રાવણ સુધી 9મીના દિવસે બરાબર સાંજે મહાપ્રભુએ આ જૂનાગઢની ભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
દસમીનું પ્રભાત થયું છે. જે બ્રહ્માજીએ પોતે એક કુંડની સ્થાપના કરી છે, જેને બ્રહ્મકુંડ, આજે આપણે એને દામોદર કુંડ કહીએ છીએ. એવું કહેવાય છે કે એ કુંડની અંદર જે અસ્થિઓ પધરાવે એ જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય ને એ અસ્થિઓ એ પધરાવતાની સાથે એમાં ઓગળી જાય છે. નહીતર અસ્થિઓને બાળવાથી બળતી નથી, એ જળમાં નાખવાથી ઓગળી જાય છે. એનો પ્રતાપ આજે પણ છે. એ દામોદર કુંડને કિનારે આવ્યા છે. નીલકંઠ પ્રભુએ દામોદર કુંડમાં સ્નાન કર્યું છે અને ત્યાં જ એમની કિનારે દામોદર ભગવાનનું મોટું મંદિર છે. એ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે પધાર્યા છે. ત્યાં દર્શન કર્યા, ત્યાં પૂજારીએ દર્શન કર્યા. પૂજારીએ જ્યાં દર્શન કર્યા ત્યાં તો એને અતિશય ભાવ થયો છે કે આવા સાધુ પુરુષ તો મેં ક્યાંય જોયા નથી. બહુ આશ્ચર્ય થયું. સાંજનો સમય થયો એટલે નીલકંઠ પ્રભુને જમવા માટે આગ્રહ કર્યો. પ્રભુએ ત્યાં પ્રસાદ લીધો અને પછી રાત્રિ રોકાવા માટે ખૂબ આગ્રહ કર્યો છે. ત્યારે નીલકંઠ પ્રભુ કહે છે, અમે રાત્રિ તો અહીંયા નહીં રોકાય. ખૂબ આગ્રહ કર્યો છતાં પણ ન રોકાણા અને ત્યાંથી ચાલતા થયા અને નીચે રાધા ડેરી છે ત્યાં જઈને નીલકંઠ પ્રભુ આરામ કર્યો. એટલે ત્યાંથી મંદિરથી બરાબર નીચે છે, સામે આગળ. રાત્રિનો સમય થયો, સિંહ આવ્યા છે. સિંહને ઓઠીંગણ દઈ નીલકંઠ પ્રભુએ ત્યાં આખી રાત્રિ આરામ કર્યો છે. અને આ બધું દ્રશ્ય ત્યાં દામોદર ભગવાનના જે પૂજારી હતા એમણે જોયું છે. સવારે દર્શન કરવા આવ્યા એટલે તરત પગમાં પડ્યા છે. પગમાં પડીને માફી માંગી, પ્રભુ તમે અહીંયા આવ્યા પણ હું તમને ઓળખી ન શક્યો. અને દામોદર સ્વરૂપે નીલકંઠ પ્રભુએ ત્યાં દામોદરજીના પૂજારીને દર્શન દીધા છે. પૂજારી બહુ રાજી થયો છે. ખૂબ આગ્રહ કર્યો રોકાવા માટેનો, પણ મહારાજ કે અમારે તો હજી ઘણા કાર્ય કરવા છે, માટે અમે રોકાશું નહીં. એમ કરી નીલકંઠ પ્રભુએ ત્યાંથી આગળ પ્રયાણ કર્યું. મુચકુંદ ગુફા ગયા છે. મુચકુંદ ગુફાની અંદર ત્યાં મહાદેવજી છે, એના દર્શન કરી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા. ત્યાંથી આગળ ચાલતા મહારાજ કે હવે મારે આ ગિરનાર પર્વત ચડવો છે. અને ગિરનાર પર્વતને ચડવા લાગ્યા છે. ગિરનાર પર્વતની અંદર રહેલા પશુ પક્ષીઓ વૃક્ષો પણ આજે આનંદિત થયા છે. પર્વતરાજ ઉપર પધરામણી કરી એટલે ચડાવ કરતા જ સર્વપ્રથમ જળપાન કર્યું છે. અને હનુમાનજી મહારાજનું ત્યાં પેલા મંદિર આવે છે, ત્યાં દર્શન કર્યા છે. દર્શન કરીને ચડવા લાગ્યા. ઉપર ચડતા ચડતા ત્યાં એક મોટો કુંડ આવ્યો છે અને કુંડનું નામ છે ગૌમુખી ગંગા કુંડ. ત્યાં ઘણા બધા બાવાઓ રહે. મહારાજ કે આ તો સાક્ષાત ભગવાને બનાવેલો કુંડ છે, માટે આ પ્રસાદીનો કહેવાય. મારે આમાં સ્નાન કરવું છે. એટલે એ ગૌમુખી ગંગામાં સ્નાન કરવા માટે નીલકંઠ પ્રભુ તૈયાર થયા. તો ઓલા બાવાઓ બધા ચીપિયા લઈને આડા ઉતરી ગયા. અરે ઓએ બ્રહ્મચારી, क्या कर रहे हो? કે સ્નાન કરવું છે. સ્નાન નહીં કરના હૈ યહાં પર. એના માટે પૈસા થાય. આવી રીતે પૈસા માંગ્યા પણ કાંઈ માયના નહીં. મહારાજ કે અમારી પાસે કાંઈ પૈસા છે નહીં, અમે તો ઠંઠન ગોપાલ છીએ. કયો તો આશીર્વાદ આપીએ, બીજું તો કાંઈ છે નહીં. બાબા કે પૈસા નો આપે તો નાવા ન દઈ. મહારાજ કે હવે આને પાઠ ભણાવવો પડશે. એટલે વામન રૂપે દર્શન દીધા હો, પણ શાંત મૂર્તિ રૂપે નહીં, ક્રોધ મૂર્તિ રૂપે. જેમ બલિ રાજાને દર્શન દીધા હતા અને 3 ડગલામાં સમગ્ર પૃથ્વી લઈ લીધી, એવા સ્વરૂપે દર્શન દીધા. અને બાવા ડરી ગયા કે હમણાં જો આ આપણા મસ્તક ઉપર પગ મૂકશે તો બલિને તો પાતાળમાં મૂક્યો, તો આપણને તો પૃથ્વી ફાડીને નીચે મૂકે. ડરી ગયા બધા બાવાઓ. અને પછી તો 2 હાથ જોડી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે અરે પ્રભુ તમે સાક્ષાત અમે દર્શન દીધા, ક્ષમા કરો, અમારે ભૂલ થઈ, અમે તમને ઓળખી શક્યા નહીં. ખૂબ માફી માંગીને પ્રભુને સ્નાન કરાવ્યું અને બધાએ સ્નાન પોતે કરાવડાવ્યું. પ્રભુને કાંઠે બેસાડ્યા અને બધાએ બાવાઓએ ભરી ભરી ઘસીને પ્રભુને સ્નાન કરાવ્યું.
નીલકંઠ પ્રભુ ત્યાંથી નીકળી અંબાજુની ટૂંક ઉપર ગયા છે. ત્યાંથી ગોરખનાથની ટૂંકે ગયા છે. દત્તાત્રેય ભગવાનના જ્યાં ચરણ પાદુકા છે ત્યાં જઈ અને ત્યાં એક પૂજારી હતા, એને દર્શન દીધા, દત્તાત્રેય સ્વરૂપે દર્શન દીધા. પછી ત્યાંથી ફરી પાછું ઉતરવાનું શરૂ કર્યું. રસ્તામાં બે બાવાઓ મળ્યા. હજી ચાલ્યા આવતા હતા ત્યાં બે બાવાઓએ આમ બે કટાર કાઢી નીલકંઠ પ્રભુને બે બાજુ અડાડી છે. બે બાજુ નીલકંઠ પ્રભુને કટાર અડાડીને કે तेरे पास क्या क्या धन है, चलो हमको दे दो. महाराज के हमारी પાસે તો કાંઈ છે નહીં, ડરાવ્યા. મહારાજ કે આપ અમને મારીને કરશો શું, અમારી પાસે તો કાંઈ જ છે નહીં. ભગવાન કે તમે અમારી રક્ષા કરવા માટે આવ્યા છો, સાક્ષાત ધર્મરાજાના પાર્ષદો છો. ખૂબ આનંદ થયો. બાવાને એમ લાગ્યું અમને તો માન સન્માનથી બોલાવે છે, બહુ સારા લાગે છે, એમ કરીને છોડી દીધા છે. નીલકંઠ પ્રભુ પછી ત્યાંથી ધીરે ધીરે ઉતરતા નીચે આવ્યા છે, શિવજીના મંદિરમાં આવ્યા છે. ત્યાં નીલકંઠ પ્રભુ અન્નક્ષેત્ર હતું એટલે જમવા માટે પધાર્યા, પણ 7 વખત ઊભા કર્યા છતાંય પણ દુઃખ લગાડ્યું નથી. અને પોતે બીજે ગયા છે, ત્યાં એક મુમુક્ષુ મળ્યા, એને પ્રભુને જમાડ્યા છે. ખૂબ અપમાન સહન કર્યું છે ને ત્યાંથી પછી જૂનાગઢમાં છેલ્લે ભવનાથ મહાદેવના મંદિરમાં દર્શન કરી નીલકંઠ પ્રભુએ જૂનાગઢનો ત્યાગ કરીને ત્યાંથી નીકળ્યા છે. અહીંયાથી આગળ ખેંગાર વાવ છે, લગભગ 3 કિલોમીટર જ થાય. એ ખેંગાર વાવે નીલકંઠ પ્રભુ પધાર્યા છે. ત્યાં મહારાજે જલપાન કર્યું છે, કિનારા ઉપર બેઠા છે. બહુ પુરાતનિક વાવ છે, પગથિયા ઉતરીને અંદર જવાય, બહુ પહોળા પટવાળી મોટી વાવ છે. ત્યાંથી નીલકંઠ પ્રભુ ચાલ્યા છે. ચાલતા ચાલતા અહીંયા બસ સ્ટેન્ડ પાસે સૂર્યકુંડ છે વંથલીમાં. એ સૂર્યકુંડમાં આવી નીલકંઠ પ્રભુએ સ્નાન કર્યું છે. સ્નાન કરી થોડી વાર કિનારે બેઠા છે, ધ્યાન લગાવેલું છે. પછી રાત્રિ રહેવાનો સમય થયો એટલે માકડિયા ફરીમાં ગયા. તો ગામમાં માકડિયા ફરી હાલ પણ ત્યાં ડેરી કરેલી છે પ્રસાદીની. ત્યાં જઈને કહ્યું કે અમારે રાત્રિ રોકાવું છે. તો ત્યાં જે ભક્તો હતા, મુમુક્ષુ જીવો હતા, એણે કહ્યું અમારે અહીંયા સૂતક છે એટલે અહીંયા રાત્રિ ન રોકાવાય, પણ અહીંયા બાજુમાં એક સરસ મજાનું શિવજીનું મંદિર છે, ત્યાં શિવજીના મંદિરે જઈને રાત્રિ રોકાવ, ત્યાં તમને અનુકૂળતા આવશે. એટલે ત્યાં શિવજીના મંદિરે ગયા છે. ત્યાં મહારાજે રાત્રિ રોકાણ કર્યું છે. પછી સવારમાં વહેલા ઉઠી ફરી સૂર્યકુંડમાં સ્નાન કરી અને ત્યાંથી નીલકંઠ પ્રભુ પીપલાણા પધાર્યા છે. પીપલાણામાં પધારતાની સાથે નરસિંહ મહેતાની ઘરે ડાયરેક્ટ ગયા છે. નરસિંહ મહેતા વર્ષો ત્યાં તપશ્ચર્યા કરતા હતા અને એક વખત નરસિંહ મહેતાએ પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી દેવા માટે તૈયાર થયા હતા. કારણ કે ભગવાનને શોધવા માટે વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરી છતાં પણ ભગવાન મળ્યા નહીં. અને ગિરનાર ઉપર ગયા છે, ત્યાં જઈને દેહનો ત્યાગ કરવાનું નક્કી કરે છે. ત્યાં આકાશવાણી થઈ, અરે નરસિંહ, દેહનો ત્યાગ કરમાં જા, તારે ઘરે તને ગોતતા ગોતતા ભગવાન આવશે તારી ઘરે. અને એ વરદાનના સ્વરૂપે નરસિંહ મહેતાને ઘરે સાક્ષાત નીલકંઠ પ્રભુ ગયા છે. પોતે પૂજા કરતા હતા અને ત્યાં ઠાકોરજીની પૂજા કરતા હતા. ત્યાં પ્રકાશ નીકળવા માંડ્યો ઠાકોરજી પાસેથી. એને એમ થયું આ શું. એવા સમયે નીલકંઠ પ્રભુ બહાર આવીને માગે છે કંઈક હોય તો અન્ન આપો, પણ તૈયાર હોય એવું માગ્યું એટલે તૈયાર કાંઈ હતું નહીં. એટલે કે થોડીક વાર રોકાવ, ત્યાં હું તમને અન્ન આપું. પણ નીલકંઠ પ્રભુ રોકાણા નથી અને ચાલતા થયા. જ્યાં ઓજત નદીને કિનારે પહોંચ્યા ત્યાં આ બાજુ તરત નરસિંહ મહેતા કહે છે કોઈ સાધુ પુરુષ આવ્યા હતા? તો કે હા. અરે એ સાક્ષાત ભગવાન હતા, કલ્યાણજી જા દોડ. અને એ જે સાધુ આવ્યા હતા એને બોલાવી લાવો. કલ્યાણજી દોડતા દોડતા ગયા, ઓજતને કિનારે ગયા. ત્યાં તો ત્યાં નીલકંઠ પ્રભુ હજી તો ઓજત ઓળંગવાની તૈયારી કરે. પ્રભુને લઈ આવ્યા, ઘરે લઈ આવ્યા અને દૂધ અને ધાન અર્પણ કર્યા છે. અને પછી પ્રભુ જમ્યા છે. ત્યાંથી ગુરુ રામાનંદ સ્વામીનો પરિચય થયો છે. પછી નીલકંઠ પ્રભુને નરસિંહ મહેતા કહે છે કે તમે જો જાઓ ને અહીંથી તીર્થયાત્રા કરતા કરતા તો લોજપુરમાં જાજો.
લોજપુરમાં રામાનંદ સ્વામીનો આશ્રમ છે. જ્યાં રામાનંદ સ્વામીનું નામ સાંભળ્યું ત્યાં નીલકંઠ પ્રભુને આનંદ થઈ ગયો. કારણ કે રામાનંદ સ્વામીની તો શોધખોળ હતી જ, અને એટલા માટે તો ફરતા ફરતા ગુજરાતની ભૂમિ પર પધાર્યા હતા. અને લોજપુરમાં રામાનંદ સ્વામીનો આશ્રમ છે એવું સાંભળતાની સાથે મહારાજને આનંદ થયો છે. ત્યાંથી નીલકંઠ પ્રભુ ચાલ્યા મઢડા ગયા છે. મઢડા જેઠા મહેરને મળ્યા છે. એમણે પણ 100 જન્મ ત્યાં બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરતા હતા. કેવળ ને કેવળ ભગવાનને મેળવવા માટે 100 જન્મથી બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરતા હતા. એનું ફળ આપવા માટે આજે નીલકંઠ પ્રભુએ એની ડેલી જઈને ખખડાવી. અને એના ઘરે ખાટલો હતો. એ ખાટલા ઉપર જઈને પ્રભુએ આસન કર્યું છે. એનું અન્ન જમ્યા છે. એનું કલ્યાણ કરી ત્યાંથી નીલકંઠ પ્રભુ માંગરોળ પધાર્યા છે. નીલકંઠ પ્રભુ માંગરોળની અંદર પધાર્યા એટલે બરાબર એક વૃક્ષની નીચે આસન કરીને નીલકંઠ પ્રભુ બેઠા છે. એવા સમયે માંગરોળના શેઠ ત્યાં આવ્યા છે. માંગરોળના શેઠ આવ્યા એટલે કહે છે, પ્રભુ કંઈ જમશો તો ઘરેથી લઈ આવો. તો કે હા, જે તૈયાર હોય એ લઈ આવો. એટલે શેઠ તરત ગયા છે. ગયા એટલે ગાંઠિયા ને પેલું દાડાનું જમણવાર હોય ને એવું સરસ મજાનું તૈયાર હતું, એ લઈને આવ્યા. લાવીને પ્રભુને આપ્યું. પ્રભુ કે આ એટલી વારમાં તૈયાર આવું સરસ મજાનું મિષ્ટ ભોજન કઈ રીતે લાવ્યા? તો કે મારી ફઈનું કારજ હતું, એમાં જમણવાર હતું ને અન્ન તૈયાર હતું, એટલે એમાંથી લઈને આવ્યો છું. તારા ભાઈનું કારજ? તો કે હા, એ રામાનંદ સ્વામીની શિષ્યા હતી અને હમણાં જ ભગવાનના ધામમાં સીધા આવી છે. મહારાજ કે ભગવાનના ધામમાં નથી ગઈ, તો યમપુરીમાં ગઈ. યમપુરીમાં? હા તો ચમકો. હા હા, યમપુરીમાં. તારે જોવું હોય તો જો, સમાધિ કરાવી. જોયું ત્યાં તો યમપુરીમાં. હો. અને ભાઈને છોડાવવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે. પછી તો યમપુરીમાં ગયા. મહારાજ કે જાઓ યમપુરીમાં, તમારા ભાઈને છોડાવો. અને ભાઈને છોડાવવા માટે ગયા. ત્યાં તો કેટલા બધા ત્યાં યમદૂતો છે. અને એ યમદૂતોની સાથે લડાઈ કરી છે. પણ લડાઈમાં હાર્યા એટલે પાછા આવ્યા. મહારાજને કે મહારાજ, ત્યાં તો કેટલા બધા યમદૂતો છે, મારા ભાઈને છોડાવવા દેતા નથી. એટલે મહારાજ કે જાઓ, અમારી મૂર્તિનું ધ્યાન કરજો. તમે જેવડું ધારશો એવડું તમારું મોટું સ્વરૂપ થશે. એમ કરીને ફરી વખત યમપુરીમાં ગયા છે. મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી યમદૂતોની સાથે યુદ્ધ કર્યું છે. અને ફઈને ત્યાંથી છોડાવ્યા. અને અક્ષરધામમાંથી પાર્ષદો આવ્યા. એ જીવને લઈ અને ભગવાનના ધામમાં લઈ ગયા છે. આ બાજુ મહારાજને શેઠે પૂછ્યું કે મારા ભાઈ તો રામાનંદ સ્વામીના આશ્રિત હતા, ખૂબ ધર્મ નિયમ પાળ્યા છે, કોઈ પણ પ્રકારનું ખોટું કામ કર્યું નથી, પણ યમપુરી કેમ ગઈ? તો કહે છે કે એમણે રામાનંદ સ્વામીનો મોટો સુવર્ણનો હાર હતો, એ પચાવી પાડ્યો હતો. એક વખત કોઈ હરિભગતે સુંદર મજાનો હાર આપેલો. એ હાર રામાનંદ સ્વામીએ તમારા ફઈને સાચવવા આપેલો. અને એ હાર પછી એમાં એનું મન પોરોવાઈ ગયું. એટલે રામાનંદ સ્વામી જ્યારે માગ્યો ને ત્યારે કહે છે, ખોટું શું બોલો છો? એ કે સાધુ થઈને ખોટું બોલો છો? તમે તો હાર આપ્યો તો એ તો પાછો તમે લઈ ગયા છો. રામાનંદ સ્વામી કહે છે, આટલું બધું ખોટું ના કરાય, તમારી પાસે જ હાર છે, આપી દો. પણ ભાઈએ કાંઈ હાર આપ્યો નહીં અને પચાવી પાડ્યો. રામાનંદ સ્વામી કીધું, જોજો અંતકાળે યમપુરી મળશે, છતાંય પણ માયના નહીં અને હાર ન આપ્યો. અને આ તરફ જ્યારે અંતકાળ આવ્યો ને, યમપુરીની પ્રાપ્તિ થઈ. યાદ રાખજો, ધર્મનું અન્ન ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારે આપણામાં ન આવી જાય. અને એવું જે અધર્મ કરે છે ને, એને પાપ બહુ ભોગવવું પડે છે. આ તરફ વાલા ભક્તજનો, માંગરોળની અંદર આવું દિવ્ય ચરિત્ર કરી નીલકંઠ પ્રભુ હવે લોજ તરફ જવા માટે તૈયાર થયા છે. નીલકંઠ પ્રભુની યાત્રાનો હવે ધીરે ધીરે અંત આવી રહ્યો છે. નીલકંઠ પ્રભુએ 7 વર્ષ 1 માસ અને 11 દિવસની આ યાત્રા કરી છે.
18 વર્ષની ઉંમરમાં નીલકંઠ પ્રભુએ યાત્રાની પૂર્ણાહુતિ કરવા માટે હવે ધીરે ધીરે લોજપુર તરફ પગલાં માંડ્યા છે. સરસ લોજપુરના આગમનની અંદર સ્વામીએ બહુ સરસ એક કડી લઈ ગઈ છે. સોરઠ દેશે સોહામણો મન લોભે શોભે પડતા ધીરે ધીરે અંજવાળું પતરાઈ રહ્યું છે. અને એવા દિવ્ય વાતાવરણની અંદર લોજપુરમાં નીલકંઠ પ્રભુના પદારવિંદ પડ્યા એ શિલા ઉપર જઈ નીલકંઠ પ્રભુ બિરાજમાન થયા છે. અને બહુ સરસ એક કવિએ એ લોજપુરની ભૂમિ ઉપર નીલકંઠ પ્રભુ પધાર્યા એ નીલકંઠ પ્રભુનું આગમન થયું છે એનું કીર્તન લખ્યું છે. અહીંયા પણ આપણે નીલકંઠ પ્રભુએ જે રીતે પધાર્યા હતા એ દ્રશ્યને તાદૃશ્યમાન કરવું છે. ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे ऊंचा है तेरा धाम हो लोजपुर वाले नीलकंठ वर्णी हम करते हैं तुझे प्रणाम. लोज में जोगी आया, लोज में जोगी आया, लोज में जोगी आया, आके भाई अलग जगाया हो. सबसे बड़ा है तेरा नाम घनश्याम 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 घनश्याम. नगर में जोगी आया, लोज में जोगी आया, नीलकंठ नाम धराया, आके भाई अलग जगाया हो. सबसे बड़ा है तेरा नाम घनश्याम 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 घनश्याम. आसन अलख जगायो, बोल कपल तिलक बाल में चंद्र तेज छायो. जटा मुकुट को पिन मृगशाला आसन अलख जगायो, बोल कपोल तिलक बाल में चंद्र तेज छायो. नगर में जोगी आया, लोज में जोगी आया, नीलकंठ नाम धराया, लोज में जोगी आया, नीलकंठ नाम धराया, आके भाई अलग जगाया हो. सबसे बड़ा है तेरा नाम घनश्याम 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 घनश्याम.
जिन देखा जब से नैनम ने हर जगायो बाला जोगी ऐसो दीप भाग्य बड़ो है पायो सुखानंद जिन देखा जब से नैनम ने हर जगायो बाला जोगी ऐसो दीप भाग्य बड़ो है पायो नगर में जोगी आया लोज में जोगी आया वो नीलकंठ नाम तराया वो नीलकंठ नाम तराया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम घनश्याम 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 से वर्णि राज को आश्रम में पधरायो मोहित भय मुक्तानंद स्वामी ऐसो खेल रचायो प्रेम भाव से वर्णि राज को आश्रम में पधरायो मोहित भय मुक्तानंद स्वामी ऐसो खेल रचायो नगर में जोगी आया लोज में जोगी आया वो नीलकंठ नाम कराया वो नीलकंठ नाम कराया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम घनश्याम 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 अद्भुत आनंद छायो यही है मेरो मनमोहन अब मैं सहजानंद पायो भेंट भई रामानंद जी ने अद्भुत आनंद छायो यही है मेरो मनमोहन अब मैं सहजानंद पायो नगरी में जोगी आया लोज में जोगी आया वो नीलकंठ नाम धराया रोज में जोगी आया हो सबसे बड़ा है तेरा नाम घनश्याम 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 घनश्याम
तब नीलकंठ को स्वामी नारायण कहायो। कलिकाल में सतयुग आयो, घर घर अलख जगायो। मथुरा सब नीलकंठ को स्वामी नारायण कहायो। कलिकाल में सतयुग आयो, घर घर अलख जगायो। नगरी में जोगी आया, बालूड़ा जोगी आया, लोज में जोगी आया, आंख भई अलख जगाया हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम घनश्याम 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 घनश्याम। नगर में जोगी आया, नगरी में जोगी आया, लोज में जोगी आया, वो नीलकंठ नाम कराया हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम घनश्याम 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 घनश्याम। एक बार जोरदार ताળીઓના નાદથી આ સંગીત વૃંદે વધાવો। આમાં છે ને કથા તો આપણે કરીએ પણ સંગીત વૃંદ બરાબર ના હોય તો જેવો જોઈએ એવો માહોલ ના બને હો, મજા ના આવે। અમારે મુક્ત સ્વરૂપ સ્વામી છે, ખુશભાઈ છે, જે રોહિતભાઈ છે, લાલાભાઈ પેડવાળા છે, મારે ઓર્ગનવાળા ભાઈ છે। હજી એક વખત તાળીઓથી વધાવો। આપણે 4 દિવસથી આ કેવો સરસ આનંદ કરાવે છે। નીલકંઠ પ્રભુનું પણ આવું જ સ્વરૂપ હતું, પણ અશોકભાઈ લાડવા બહુ ખવડાવ્યા છે। પેલા વર્ણી સૂકા હતા, અને મસ્તક ઉપર જટા નથી। બાકી આવું જ સ્વરૂપ આ જ રીતે શાલિગ્રામ ભગવાનને કંઠ ઉપર ધારણ કરેલા છે। સરસ મજાની હાથમાં માળા હતી, આવા સ્વરૂપે લોજપુરમાં પધાર્યા છે। અને લોજની વાવે બિરાજમાન થયા ત્યારે સુખાનંદ સ્વામી આવ્યા છે ને આશ્રમમાં લઈ ગયા છે। મુક્તાનંદ સ્વામીનો મેળાપ થયો। મુક્તાનંદ સ્વામીની જોતાની સાથે મહારાજને બહુ હેત થયું છે। એને એમ થયું કે આટલી મોટી યાત્રા કરીને આવ્યો આવા સાધુ મેં ક્યારેય જોયા નથી। એવો સાધુતા યુક્ત એ આખો આશ્રમ, જેટલા સંતો બધામાં આવી સાધુતા। બહુ રાજી થયા અને મહારાજે નક્કી કરી લીધું કે હવે મારે લોજપુરમાં રહી જવું છે। અને પછી ત્યાં ને ત્યાં રહ્યા છે। રામાનંદ સ્વામીનો મેળાપ થયો છે। એ બધી વિશેષ કથાઓ આપણે આવતીકાલે બરાબર 8:30 ચાલુ કરી દેવાની છે, કારણ કે આવતીકાલે માસિક સત્સંગ સભા છે। એટલે 9:30 વાગ્યા સુધી કથા ચાલશે। 9:30 કથા વિરામ કરવાનો છે। કાલે મહામંત્ર પ્રાગટ્ય અને મહામંત્ર મહિમાની કથા વિશેષ આપણે લેશું। એટલે વહેલા સભામાં આવી બરાબર 8:45 વાગે કથા શરૂ થઈ જશે। 8:30 કીર્તન ભક્તિ, એટલે 8:30 આપણે તો કથા 8:30ની જ ગણવાની। એટલે બધાએ આવતીકાલે વહેલા સભામાં પધારી કથાનું શ્રવણ કરીએ। 2 મિનિટ ભગવાન શ્રી હરિના સન્નામ કીર્તન સાથે આજની કથાને વિરામ। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ